तवारीखे खालसा नाल जुड़े समूह दर्शकों का स्वागत है। फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज गल करते हैं चुड़ामन कवि संतोख सिंह जी के बारे। चुड़ामन कवि संतोख सिंह जी का जीवन अते सिख कौम लई देण जगत गुरु नानक देव जी तो लैके दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तक का समुचा गुर इतिहास अते होर रचनावां जो बहुत ही विद्वता भरपूर हैं। जपजी साहिब का गर्भ गंजनी टीका, आत्म पुराण, वाल्मीकि रामायण का भाखा अनुवाद किया। कवि संतोख सिंह जी पिंड नूर दी सराय विच जिसका नाम हुण सिख संगतां ने किला कवि संतोख सिंह रख दिता है। मिति अस्सू बदी इकादशी सम्मत 1844 विक्रमी मुताबक 22 सितंबर सन 1788 ईस्वी नूं सवेर समय भाई साहब भाई देवा सिंह के घर माता राज कौर की कुखों जन्म होया। मुढ़ली सिक्ख्या आपने 11 साल की उम्र तक अपने पिता देवा सिंह होरां तो ही प्राप्त की अते फिर आप उन्हां दे भाई राम सिंह की मार्फत जो अमृतसर रहिंदे सन, अमृतसर के प्रसिद्ध ज्ञानी संत सिंह जी के शागिर्द बने। भाई संतोख सिंह जी बचपन तो ही बड़ी तेज अकल के मालक सन, इसलिए सिख साहित्य ते इतिहास विच छेती ही बड़े निपुण हो गए। इस दे नाल ही ब्रिज भाषा ते संस्कृत विच भी आपने बड़ी योग्यता प्राप्त कर लई। इस विद्या प्राप्ति दे नाल ही आप अमृतसर दे साहित्यक वायुमंडल विच रह के 10 सालां विच आप हिंदी पंजाबी दे अच्छे कवि बन गए। अमृतसर रह के विद्या प्राप्त करन तो बाद भाई संतोख सिंह ने संस्कृति की उचेरी सिक्ख्या प्राप्त करने लई ठीक उसे तरह जिस तरह के श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 5 94 सिखां नूं निर्मल भेख विच बनारस भेजिया सी, इसे भाव कवि संतोख सिंह जी ने बनारस विच उसे तरह 21 सालां दी जवान उम्र विच कांशी बनारस वल प्रस्थान किया। आप ठीक सम्मत 1865 विक्रमी विच बनारस गए अते पूरे 5 साल उत्थे ही उपनिषद 6 शास्त्रां दा अध्ययन करते रहे। उस जगह का नाम चेतन मठ स्थान है जिथे 5 सिंघां ने संस्कृति पढ़ी सी। चोखी संस्कृत आपने पहला अमृतसर रहिंदियां ही पढ़ लई सी ते ब्रिज भाषा विच आपने भाई गुरदास जी की तरह उच्च पाए की कविता लिखण दे माहिर सन। इसलिए बनारस के विद्वान पंडितां दे दिलां उत्ते आप दा बड़ा गहरा प्रभाव पिया। संस्कृत का अमरकोश नामी ग्रंथ उस समय लगभग सारे विद्वान विद्या कंठ ते पैसा गंठ आखण दे अनुसार जवानी याद करते सन। संस्कृत विच उस समय निरुक्त निरकंटू नाममाला मेदनी हलायुग अनेकार्थ क्रिया कोश आदि अनेक प्रकार के शब्दकोश प्रचलित सन, पर उन्हां विचों अमरकोश ही जचिया। इसलिए भाई संतोख सिंह ने इस शब्दकोश नूं ही ब्रिज भाषा के माध्यम राहीं पंजाबीयत दे शंचे विच ढालण दा पहला सफल प्रयत्न इत्थों ही आरंभिया अते आप सम्मत 1870 विक्रमी विच कांसी तो चल बूड़ीए पिंड आ टिके। दरिया जमुना कंडे बूड़िया उस समय भंगी मिसल दे राजा भगवान सिंह की राजधानी सी। जनरल सरदार दयाल सिंह के सहयोग नाल भाई संतोख सिंह जी भगवान सिंह के दरबारी बन गए। इस तरह नगर बूड़िए के दयालगढ़ नामक स्थान पर टिकन ते भाई संतोख सिंह जी ने अपनी काव्य प्रतिभा नूं उजागर करन हित पहला कदम ये पुट्टिया कि अमरकोश का भाखा अनुवाद नामकोश सिरलेख हेठ जिस दे तैयार करन दा बनारस रहिंदियां ही इरादा कीता सी, छेती ही सम्मत 1878 विक्रमी विच लिख के पूरा कर दिता। सम्मत 1880 विच श्री गुरु नानक प्रकाश लिख दिती। चुड़ामन कवि संतोख सिंह जी नानक प्रकाश संपूर्ण करके अमृतसरों ज्ञानी संत सिंह जी की फरमाइश अनुसार महाराजा करम सिंह दे जोर देण ते पटियाले पहुँच गए ते महाराजे दे दरबारी कवियां विच शामिल हो गए सन। सिख राजे महाराजा नूं इस समय अपने राज दरबारां विच श्री कलगीधर दे आनंदपुरी दरबार वांग ही चोणवें कवि रखण दा बड़ा शौक सी।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਲਾਹੌਰ, ਰਿਆਸਤ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਾਭਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀਂਦ, ਸੰਗਰੂਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਵੰਸ਼ੀ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਿਆਸਤ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਰਾਜਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁੜਾਮਣ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਥਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਰਵਗੰਜਨੀ ਟੀਕਾ ਸੰਮਤ 1882 ਵਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੂਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ, ਵੇਦਾਂਤ, ਯੋਗ ਆਦਿ ਤੇ ਰਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਤਮ ਪੁਰਾਣ ਸੰਮਤ 1886 ਵਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਛੰਦ ਬੱਧ ਭਾਖਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੰਮਤ 1891 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਥਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਟੇ ਸਮੇਤ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਮਤ 1880 ਵਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਮਤ 1891 ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੁਗੜਤਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ 1900 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਨਾਮੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਥਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ 14 ਮਾਰਚ 1843 ਈਸਵੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮਸਾਂ 35 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਪਾਸੋਂ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਅੰਤ ਇਹ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਰਾਣੀ ਸੂਰਜ ਕੌਰ ਬੱਲਵਗੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਰਾਣੀ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਪੇਟੋਂ ਸੰਤਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਸੂਰਜ ਕੌਰ ਚੰਗੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਲ ਪ੍ਰਭਤਾ ਤੋਂ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰ ਹੀ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਵੀ ਬੜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੂੜਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਏ 4 ਨਿਗਰਾਨ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਔਂਕੜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੇ 4 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰੇਖ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਿਆਸਤ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਮਤ 1891 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1900 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਬਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸੰਮਤ 1900 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਹੋਣ ਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੈਥਲ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚਣੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਬਦ ਅਮਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਜਿੰਦਾ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਨਸੀ ਬਾਬੂ
ਰਜ਼ਵ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਪ ਹੁੰਦਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਾਰਨ ਝਗੜਾ ਵਧਣ ਤੇ ਨਗਰ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਮਚ ਗਈ। ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਚੂੜਾਮਣ ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਸਮੇਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੈਥਲ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਾ ਸਾਵਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸਾਵਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਭਈ ਸਮਾਪਤ ਆਏ, ਬਿਗਨ ਬਿਰੰਦ ਤੇ ਬਚ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਹਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਨਕਲ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਸਮੇਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਯ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਇਹ ਕਾਪੀ ਡੋਗਰਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁੰਮ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਗਰ ਕੈਥਲ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੰਮਤ 1900 ਬਿਕਰਮੀ ਮੁਤਾਬਕ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਸਨ 1843 ਈਸਵੀ ਨੂੰ 56 ਸਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਨਗਰ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਪਰ ਹੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪੁਰਾਣਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਟਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਾਏ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਵਿਲਾਸ ਆਦਿ ਦੇ ਕਰਮਬੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਵਿ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੱਕ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਿਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਵਿ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਨਾਵਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਵੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੁਹੱਕਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਪ੍ਰਲੋ, ਪਿਤਰਾਂ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬੰਸਾਵਲੀ, ਮਨੂ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਤੇ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹਨ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮੇਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਅਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇ ਉਹ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।